예, 드산티스 주지사가 오늘 연설을 했는데요. 드산티스 주지사의 연설이 상당히 파워풀했습니다. 한 20여 분 가까이 진행된 연설이 처음부터 끝까지 계속해서 이 열을 내뿜는 그런 아주 강도 높은 연설들을 했고요. 정말 한마디 한마디가 폐부를 찌르는 것 같은 그런 강렬한 메시지. 근데 이제 좌파 언론들은 오늘 드산티스 주지사의 메시지들을 보고 한결같이 뭐라고 이야기하냐면, 이제 대통령 출마하는구나. 뭐 이런 식의 반응들을 지금 보이고 있습니다. 뭐냐면, 드산티스 주지사가 오늘 발표했던 그 연설문 내용 중에 트럼프 대통령의 이야기가 보이지 않았다라는 것을 이제 꼬투리를 잡고 있는 것인데, 그래서 어떻게 해서든 드산티스 주지사와 트럼프 대통령 사이에 이 사이를 벌려놓으려고 하는, 이간질하려고 하는 그런 좌파들의 노력은 오늘도 계속됐다. 일단 한번 그 드산티스 주지사가 어떤 연설을 했는지 보시겠습니다. 제가 번역 작업을 진행을 하다가 시간이 너무 오래 걸려서 그냥 포기하고요. 번역 없이 일단 영상을 보여드리겠는데 중간중간에 이렇게 좀 잘라서 몇 분으로 축약해서 보여드리도록 하겠습니다. 함께 보시겠습니다. This country could look like Canada or Australia. People are coming to Florida because they want freedom. Even our critics are doing it. But this country could look like Canada or Australia. People are coming to Florida because they want freedom. Even our critics are doing it. But I can tell you there's one fella that just hates Florida, and his name is Joe Biden. He's always criticizing us, always trying to take pot shots at Florida. He does things like take our medication just because he doesn't like the governor. He doesn't like Florida, and he doesn't like me because we stand up to him. That's why he doesn't like me. We are standing against his reckless fiscal policies where they've printed trillions of dollars, and now we have rampant Bidenflation. The inflation is because of his policies, and we're not going to let anyone forget that. So all told, he's had the worst first year of any president since the 1800s. When I became governor, Florida had the most liberal state Supreme Court in the country. I've replaced 3 liberal justices with conservative justices. We now have the most conservative Supreme Court in the country. Since I became governor, we've banned sanctuary cities in the state of Florida. Of getting money from the legislature so that if Biden is dumping illegal aliens into Florida from the southern border, I'm rerouting them to Delaware. We'll do some in D.C. and Hollywood. Taxpayer money to teach our kids to hate our country or to hate each other. We have banned CRT. People will sometimes ask me, Governor, all these people are moving here from blue states. Are they just going to vote the same way and make our state a blue state basket case like the states they came from? Well, when I got elected governor in 2018, there were almost 300,000 more registered Democrats in the state of Florida than Republicans. And Florida has never had more registered Republicans and Democrats in our history of our state. Today, standing here in February of 2022, there are 82,000 more Republicans registered in the state. Here's where we're at. When you have a society that's veering away from the truth, anybody that stands up and speaks the truth will come under fire. That is going to happen. And so in times like these, there is no substitute for courage. Having the courage to stand up against things like cancel culture. Having the courage to reject corporate media narratives. Having the courage
to take on institutions like big tech, having the courage to stand in the way of the Brandon administration. So we have an opportunity to make 2022 the year that America fought back. We're going to lead the charge here in Florida, but we need people all over the country to be willing to put on that full armor of God, to stand firm against the left schemes. You'll be met with flaming arrows, but the shield of faith will stop them. You will emerge victorious. And so I can tell you this, in Florida, we will be standing our ground. We'll be holding that line. We are not going to back down. We've accomplished more in this state than anyone thought possible, but I can tell you this, we have only begun to fight. Thank you all. God bless you. 네, 잘 보셨습니까? 드산티스 주지사가 굉장히 많은 주제들을 압축해서 이야기하는 것을 저희가 들었는데요. 워낙 많은 이야기들을 했습니다만은 가장 인상적이었던 부분이 뭐였냐면 캐나다나 호주처럼 보여서는 안 된다. 이 나라는. 지금 캐나다 어떻게 됐습니까? 갑자기 저스틴 트루도가 돌변해버렸죠. 독재자처럼. 그래서 뭐 비상계엄령 같은 걸 선포를 해버리고, 호주 어떻습니까? 호주도 지금 뭐 엄청나게 시위대들 갖다가 못살게 굴고 모든 사람들을 다 직접 통제하려고 하는, 통제사회로 가려고 하는 그런 모습들을 보여주고 있습니다. 모든 국민들이 가져야 할 기본적인 자유권을 정부가 억압하려고 하는 모습들을 캐나다도 호주도 보여주고 있는 것이죠. 미국은 그렇게 가서는 안 된다라는 메시지 굉장히 중요했고요. 사람들은 자유를 위해서 플로리다로 온다. 심지어는 비평가들조차도 플로리다도 온다. 그러면서 바이든 대통령이 플로리다를 싫어한다라는 이야기를 합니다. 단지 바이든이 이 론 드산티스 주지사를 싫어한다라는 이유 때문에 코로나 바이러스 약을 금지시키는, 지금 원래 코로나 바이러스 치료제를 플로리다에서는 아주 적절하게 잘 사용하고 있었는데 그 치료제를 중단시키지 않습니까? FDA 승인을 취소해버립니다. 그래서 갑자기 지금 플로리다주에서 치료제가 모자라는 그런 상황이 벌어졌었는데, FDA 쪽에서 하는 이야기는, 이제 바이든 행정부가 하는 이야기는 오미크론 변종에는 그 치료제가 별로 효과가 없다라는 이유로 지금 그렇게 나왔다라는 것이죠. 아니, 오미크론에 효과가 없어서 안 할 것 같으면 백신 의무화도 하지 말았어야죠. 백신도 지금 오미크론에는 효과 없다라는 게 다 알려져 있는 사실 아닙니까? 그러니까 앞뒤가 안 맞는 행동들을 지금 바이든 행정부에서 하면서 지금 플로리다를 억압하고 있다. 하지만 끝내 플로리다는 이제 거기에 굴복하지 않겠다라는 강한 메시지를 계속 이야기합니다. 여러 가지 메시지들이 나왔는데요. 그 중에는 이제 교육에 대한 부분, 특히 CRT, 그 비판적 인종 이론에 대해서 아이들에게 인종적으로 서로 차별하고 분열되는 그런 식의 교육을 가르치지 않겠다. 그것에 앞장선 곳이 플로리다다. 이런 이야기를 하기도 하고요. 그러면서 뭐 기립박수를 받지 않습니까? 엄청나게 많은 기립박수를 여러 차례 받게 되는데, 그러한 기립박수를 받을 만한 이야기들을 했기 때문에 이제 그런 이야기들을 할 수가 있는 것이죠. 그리고 국민들이 낸 세금이 어떻게 해서든 엉뚱한 데 쓰이지 않게 하겠다라는 그런 이야기들도 상당히 호응을 얻었던 부분이 있었고요. 그리고 또 기본적으로 자유를 보장해 준다라는 부분들, 그런 부분들, 그리고 또 뭐 여러 가지 이야기들이 더 나왔었습니다. 근데 전부 다 우리가 기본적으로 공감하고 있는 그런 내용들이었는데, 플로리다는 실제로 이렇게 행동했다라는 그 실제로 행동에 옮겼던 이야기들을 구체적으로 하나씩 끌어냈기 때문에 더 큰 반응을 받았던 것으로 이해합니다. 드산티스 주지사가 했던 이야기 중에 저희 마지막으로 또 그 감명 깊은 부분이 바로 용기에 대한 이야기였었죠. 어떠한 것도 지금과 같은 시국에서 용기를 대체할 것은 없다라고 이야기합니다. 용기를 대체할 수 있는 것은 없다. 결국에는 이 잘못된 정부 시책을 가지고 비헌법적인 일을 하려고 하는 정부에 대해서 항의할 수 있는 용기, 그리고 이 빅테크 회사들의 잘못된 편향된 검열 기준에 대한 그것에 대해서 항거할 수 있는 그러한 용기, 이러한 용기들이 있어야 된다라는 것이죠. 잘못된 것들, 부조리한 것들에 대해서 그냥 참고 넘어가려고 하는 것이 아니라 어떠한 것이 옳은 것이다, 그것은 잘못된 것이다 라고 이야기할 수 있는 바로 그러한 용기,
그래서 결국에는 이 나라가 자유민주주의를 계속해서 지켜나갈 수 있도록 해야 된다라는 것이 이 드산티스 주지사가 했던 이야기. 우리는 끝까지 무너지지 않을 것이고 끝까지 이겨낼 것이다. 결국 승리는 우리의 것이 될 것이다. 이제 이런 메시지를 내놓게 됩니다. 여기에 이제 다들 환호를 할 수밖에 없었던 것이었죠. 오늘 하루 종일 상당히 수많은 분들이 강단에 올라서 연설을 했는데 드산티스만큼 박수와 환호를 받았던 연사는 없었던 것 같습니다. 굉장히 큰 관심. 근데 앞서서 말씀드린 대로 좌파 언론에서는 어떻게 해서든 드산티스와 트럼프를 갈라놓으려고 하는 묘한 뉘앙스들을 계속 하고 있고요. 드산티스 주지사를 공격하는 그런 메시지들을 계속 내놓습니다. 예를 들면 이런 메시지들을 내놓는데요. 왜 오늘 연설 중에 트럼프 대통령의 이야기가 없느냐? 부정선거 얘기가 나왔었습니다. 부정선거 얘기가 나와서 선거 청렴성에 대해서 플로리다가 이러한 조치들을 취했다라는 이야기를 했습니다마는 하지만 트럼프 대통령에 대해서는 이야기를 하지 않고 넘어가는 그런 모습을 보였습니다. 그러니까 이런 부분들이 결국에는 트럼프 대통령과 드산티스 주지사가 일종의 지금 선을 그으려고 하는 것 아니냐 이런 이제 의혹들을 좌파 언론들이 지금 던지고 있는 거죠. CNN을 비롯해서 여러 언론들이 이런 것들을 지적을 하고 나옵니다. 그러니까 드산티스가 지금은 주지사 선거에 나와 있지만 지금 2024년에 대통령 선거에 출마할 것을 염두에 두고 미리 선을 긋고 있는 것 아니냐 이런 이제 보도들을 내놓는 것인데요. 전혀 신경 쓰실 필요 없습니다. 그런 보도에 대해서. 또 한 가지 지적하는 부분이 뭐냐면 왜 우크라이나 얘기는 안 하느냐, 러시아 얘기 왜 안 하느냐 이거죠. 호주나 캐나다 그건 우리 이웃 국가들이고 우리 동맹 국가들인데 호주나 캐나다 우리 이웃 국가 동맹 국가들에 대해서는 비판하면서 왜 정작 우크라이나를 침략한 러시아에 대해서는 그 연설 중에 한마디도 하지 않았느냐 이제 이런 이야기를 하는 건데요. 그것도 귀담아 들으실 필요가 사실 없습니다. 오늘 론 드산티스 주지사가 강단에 올라와서 했던 연설의 내용은 본인이 주지사로서 있으면서 플로리다를 어떻게 이끌어왔고 앞으로 플로리다가 어떻게 갈 것인지에 대한 본인의 생각을 이야기하는 겁니다. 주지사로서의 입장을 이야기하는 겁니다. 그래서 국제정세에 끼어들 만한 사실 특별한 이유는 없습니다. 다만 캐나다와 호주가 비판을 받았던 것은 코로나에 대한 대처가 잘못됐고 그것이 민주주의에서 지켜주어야 될 국민들의 자유를 침해하는 잘못된 정책을 펼쳤던 예로 제시가 됐기 때문에 코로나 사태와 대응책과 연결해서 이해해야 되는 부분이었었다. 그걸 국제사회에 간섭하거나 뭐 이런 그런 차원의 이 발언이 아니었었다라는 것이죠. 그러니까 지금 좌파 언론들은 어떻게 해서든 약점을 잡으려고 하고 흠집을 잡으려고 하다 보니까 이제 이런 보도들이 나오고는 있다라는 것은 아셔야 될 것 같아서 말씀을 드렸고요. 제가 막 이게 장황하게 얘기하다 보니까 얘기하면서 이렇게 몇 가지 자꾸 생각났다가 또 생각을 또 까먹는 이런 현상을 지금 겪고 있습니다만 이해해 주시면 감사하겠습니다. 하여튼 참 대단하고요. 덕분에 플로리다는 많은 사람들이 좋아하는 그리고 오고 싶어하는 장소가 돼버렸습니다. 그리고 이제 드산티스 주지사가 연설 아까 보셨던 내용 중에 나왔듯이 과거에는 항상 민주당 소속의 민주당원들이 더 많았던 곳이 바로 플로리다였는데 2022년 2월 기준으로 지금 8만 명이 넘는 8만 몇천 명이 넘는 공화당원들이 더 많은 민주당보다 공화당원들이 8만 몇천 명 더 많은 상황으로 지금 역사상 처음으로 공화당원 수가 더 많은 상태가 지금 되어져 있다. 이런 이야기를 하게 됩니다. 그것은 결국은 자유민주주의를 지켜주는 정책이 국민들에게 얼마나 환영받고 있는 것이고 그것이 인정받아지고 있다는 것을 단적으로 보여주는 이해가 되는 것이 아니냐 이렇게 이해할 수 있는 것이죠. 세상이 아무리 지금 뭐 전 세계적으로 좌경화 바람이 불고 있어서 이상한 쪽으로 다들 통제사회로 가려고 한다고는 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 우리의 권리를 끝까지 지키도록 애써야 할 것이다. 거기에는 용기가 필요하다. 이야기 드리는 것입니다.